नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुचे। माँ लक्ष्मी कहती जो घरे ब्रह्म मुहूर्त एही दीप जला जाए ता घरे केवे भी धनर अभाव रहिब नहीं। दर्शक बंधु आज मु आपण को कौनसी चारिमुखी दीप किंबा अन्य कौनसी दीप विषय कहू नहीं। आज जो चमत्कारी दीप विषय कहूची एहाकु आमे ऐश्वर्य दीप बा लक्ष्मी दीप बोली कहि परिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही दीप को आपण को ब्रह्म मुहूर्त रे जालिबार अछि। हुए तो आपण माने एही विषय रे बहुत कम शुणी थिबे। एही दीप विषय रे आगरो हुए तो शुणी नथिबे। कुहा जाए एही दीप टंका को चुंबक परि टाणी थाए। जहा घरे धनर अभाव रही थाए आपण को लागुची जे माँ लक्ष्मी आसुनाहांती एही दीप आपणकर निश्चय समस्या समाधान करदेब। घर भितर रे जहा भी नेगेटिविटी अछि ताहा दूर होई जिवो। ता सहित आपणक घरे माँ लक्ष्मीकर बास रहिबो। जेतेबेले घरु नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा आम घरु चली जिवो सेतेबेले तो देवी देवतांकर आम घरे बास हबो। चलंतु जानिबा नियमर सहकारे किपरि एही दीप जालिबे किपरि जालिबे या उपरे आजिर भिडियो रे आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप अति सरल भावरे बुझाइबी। आशा करुछि आपण माने मध्य भिडियोटी देखि सारिबा परे निज घरे निश्चय करिवे। चलंतु जदि आज आपण माने मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु एही दीप एते चमत्कारी जे जहा घरे लागुथिबो ता घरे तो धन संपत्तिर केबे अभाव रहबो नाही। कुहा जाए एही दीप ब्रह्म मुहूर्त रे जालिले 10 गुणा फल प्राप्त करि परिबे। एही दीप 5:30 भोर 5:30 भितरे जଳି जिबा दरकार अर्थात भोर 4:30 रु भोर 5:30 एही ब्रह्म मुहूर्तर एही समय रे ही एही दीप लगा जिवो। एबे आपण माने एही दीप जालिबा पई कोनोसी प्रकारर पूजा व्रत किंबा उपवास करिबा जमा भी आवश्यक नुहे। प्रथमे आपण कोन करिवे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी निजे सफा सुतरा होई घर सफा सुतरा करदेबे। निज ठाकुरंकर पूजा करदेबे। तापरे घरे तो आपणकर माँ लक्ष्मीकर फोटो चित्र थिबो। सही माँ लक्ष्मीकर फोटो चित्र आगकू गोटे अष्टदल पद्म आंकिबे किंबा स्वास्तिक आंकिबे। तापरे गोटे पितलर प्लेट ताहाकू आपण माने हळदी रे टिकी लिपि देबे। सिंदूर सही चढ़ुआर चारिपटे सिंदूरर छोटिया छोटिया टोपा देबे जेपर कि सुंदर करि परिबे। आपण जेते सुंदर करि परिबे सही चढ़ुआ को। तापरे सही प्लेट रे रंग फूल किसी सजाई देबे। गोलापर पंखड़ा जहा टिके सजाई देबे। तापरे आपण को दरकार पड़िबो सामुद्रिक लूण जहा कि गोटा लूण कहूजे। आपण माने गुंड लूण व्यवहार करिवे नाही। काहे कि सामुद्रिक लूण व्यवहार करबे पई कहूचे माँ लक्ष्मी को लूण बहुत प्रिय अटे। माँ लक्ष्मी समुद्ररु जात होइचंती। माँ लक्ष्मी समुद्ररु जात होइचंती एवं लूण भी समुद्ररु जात रहिछि। किंतु गुंड लूणर व्यवहार हबो नाही। केवल गोटा लूणर व्यवहार हबो। आपण माने कोन करिवे गोटे बड़ दीप नेबे। बड़ दीप बड़रू सान क्रम रे एपरि 3टी दीप गोटे बड़ दीप नेबे। ता ऊपर को जेउ दीप रखिबे टिके मीडियम साइज रे दीप रखिबे। ता ऊपर को भी जेउ दीप रखिबे टिके मीडियम साइज रे दीप रखिबे जेपरि बड़रू सान क्रम रे। एवं 3टी जाक दीप को आपण कोन करिवे भल भाबरे हळदी एवं पानी मिसाई करी ताहाकू गोळाई देबे। सही दीपर चारिपटे सिंदूर टोपा टोपा करी सजाइबे। प्रथम दीपरे आपण गुंड लूण पकाइबे। भूल कहिदेली प्रथम दीपरे आपण माने गोटा लूण पकाइ देबे। गोटा लूण पूरा भरी करी पकाइबे एवं ताहाकू सही प्लेट ऊपर रखिबे। आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे जे किपरि ऐश्वर्य दीप करा जाउची। आपण माने भलो से देखंतु किपरि सजा जाइची। सही गोटा लूण
ଗୋଟା ଲୁଣ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ରଖିଥିବେ ଦୀପରେ, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ରଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳେଇଚ ରଖିବେ 3ଟି 5ଟି 7ଟି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ଅଳେଇଚର କଲର ପୁରା ଗ୍ରୀନ ହବା ଦରକାର। ଅଳେଇଚ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଦରକାର, ନতুବା ଆପଣ ମାନେ ଲବଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ 3 7 5 ଯାହାବି। ଅଳେଇଚ ରଖିକରି ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେହି ଲୁଣ ରଖିଥିବା ଦୀପ ଉପରେ ଅଳେଇଚ ରଖିଥିବା ଦୀପ ରଖିଦେବେ। ତା ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦୀପର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ହବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତର ହବା ଦରକାର। ଏପରି କରିବେ। ଏପରି କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଏହି ଦୀପ ଆପଣ ଏତିକି ଘିଅ ରଖିଥିବେ ଯେପରିକି 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ, ଯାହାବି 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଘରେ ଯାହାବି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଥିବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ଦୀପକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳାଇବେ। ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜଳିଯିବ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି 2ଟି ଦୀପକୁ ବାହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଦୀପରେ ଆପଣ ଘିଅ ରଖିକରି ଜାଳିଥିଲେ ସେହି ଦୀପକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀପରେ ଯେଉଁ ଅଳେଇଚ ରଖିଥିବେ ସେହି ଅଳେଇଚକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଅଳେଇଚ ନହେଲେ ଲବଙ୍ଗ ରଖିପାରନ୍ତି, ନତୁବା ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ରଖିପାରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦୀପ ଉପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ଲୁଣର ପାଳି। ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଲୁଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲୁଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ରଖିଥିବେ ସେହି ଦୀପର ପଛପଟେ କିଛି ଲୁଣ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସାବଧାନର ସହକାରେ ଦୀପକୁ ଧୋଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଏହି ଲୁଣକୁ ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିବେ, ସେହି ଲୁଣକୁ ପକାଇ କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମିଳିଯିବ, ଏହାକୁ ବାଥରୁମ ରୋଷେଇ ଘରର ସିଙ୍କରେ ଢାଳିଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଅତି ସାବଧାନର ସହକାରେ କରିବେ। ଏହି ଲୁଣ କିମ୍ବା ଲୁଣର ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଯାହାବି ନେଗେଟିଭିଟି ସେହି ଦୀପ ଟାଣିଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହକାରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ଏହି ଲୁଣକୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ପାଣିରେ ଡ୍ର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦୀପ ସବୁକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କଣ ଏହି ଦୀପ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଳିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଦୀପ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାଳିବେ। କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦୀପ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଳିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାକିରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ହେଉନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଜଳାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ କହିଲି ସେହି ନିୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଳିବା ଦରକାର। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହବ। ଘରକୁ ଧନ ଆସୁନାହିଁ, ଧନ ଆସିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସମାଧାନ ହବ। କୁହାଯାଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ କନକଧର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଘରେ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜମା ତାହା ହଟୁନାହିଁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ନିଜେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ, ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତି ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇବେ। ତା ସହିତ
ମନ ଦେଇକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରିବେ। କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଗୋଟିଏ ଥର, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ 11 ଥର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଥରୁଟିଏ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସମୟରେ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର 11ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି କରାଯାଏ। 7ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ବେପାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ବି ନଥିଲା, ଏତେ ଗରିବୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆକଳନ ବି କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଲାପର ଇତର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।